Hello everyone, welcome back to Suksham Ma'am Ki classes. I hope you all are doing great. Today we are going to do summary of your chapter Liberty and Discipline. Lesson number 1, lesson number 2 ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। Do watch it once. So let's start. Chapter number 3 Liberty and Discipline. ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਸਲਿਮ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਆਥਰ, ਆਪਣੇ ਆਥਰ ਬਾਰੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਰੀਡ ਇਟ ਵਿਦ ਮੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। Sir William Slim was a British military commander and the 13th Governor General of Australia. Slim saw active service in both the First and the Second World Wars and was wounded in action 3 times. His experience makes him well qualified to speak on the subject of liberty and discipline. ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਸਲਿਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਤਾਵਨੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 13ਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਸਲਿਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਵਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। Writer begins with defining liberty and discipline. When you get in a car, you can choose where you want to go, that is liberty. But while driving, you will keep to the left of the road, that is discipline. The authors very aptly points out the difference and relation. Discipline is a restraint on liberty. Many of us generally are inclined to avoid it, but we cannot. Man has been accepting some kind of discipline since past, but discipline is unavoidable for the modern man. ਲੇਖਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰੋਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਟਾਲਣ ਯੋਗ ਹੈ। History teaches us that with idleness the order fades in a nation, the economy decays, standard of living falls, and security vanishes. Then, to enforce discipline, some military powers or a dictator steps in. But the question is, shall it be imposed by physical violence and fear or by consent or understanding? Shall it come from without or from within? ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇਪਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ। ਕੀ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? The author quotes his personal experience of discipline. One morning, as a brand new second lieutenant, he was walking on to parade.
A private soldier passed by him and saluted, but the author acknowledged his salute with an airy wave. But suddenly he heard an authoritative voice behind him. It was his colonel. The colonel said, "You don't know how to return a salute." He told Sergeant Major to plant his staff in the ground and let the author practice how to return a salute. This experience taught him that discipline begins with officers. The leader must accept high degree of responsibility. If he does so, his orders will be obeyed. ਲੇਖਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੈਕੰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਡ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਹੱਥ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਰੋਬਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਕਰਨਲ ਸਨ। ਕਰਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਾਰਜੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖੜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Oliver Cromwell demanded that every man in his army should know what he fights for and love what he knows. It is only discipline that enables man to live in a community and yet retain individual liberty. Without discipline, the security for the poor and the weak vanishes. Oliver Cromwell ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Next is totalitarian discipline submerges individual liberty. Self-discipline fosters character and initiative. It makes a man do his work without being watched. Author quotes the example of British railway signalmen who during the war never left their post. They knew its importance to others and to the country. That was discipline. ਸਰਬ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਲੇਖਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿਗਨਲਮੈਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। No nation can get out of a difficult position without discipline. Democracy means the responsibility is decentralized and no one can shirk his share of strain. Nowadays, we think more of liberty than discipline, but we never get anything worth without paying for it. You can have discipline without liberty, but you can't have liberty without discipline. ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਏ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਯੂਸਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ,
ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਸੁਖਸ਼ਮ ਮੈਮ ਕੀ ਕਲਾਸਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। Till then, goodbye, take care, have a nice day.